ओके, केले होस्ट तुम्हाला स्टार्ट करा. हेलो हॅलो. मैम, स्टार्ट करू का? हा, करा स्टार्ट. Good afternoon, everyone. I am Sai Krishna Devsani. I am here to have a session with my team, Samarth Patil, Rishikesh Magar, and Tushar Naik Nauri. Precipitation titration. We'll see in this definition and principle of precipitation titration, and also methods of precipitation titration. We'll start with definition. A special type of titrometric procedure involves the formation of precipitate during the course of titration. During the process of titration, if the precipitate forms, then that titration is known as precipitation titration. The titrant react with analyte forming an insoluble material. Titrant means the known concentration, and the analyte, which is the solution whose concentration has to be determined. They both react and form insoluble material, and this titration continues till the last amount of analyte is consumed. And in this titration, to determine the endpoint, the indicator is used. And the best example of this titration is AgNO3 plus NaCl, which gives NaCl plus NaNO3, which is sodium nitrite. Next point. Principle of precipitation titration. The main principle of precipitation titration is the quantity of the added precipitation reagent or precipitation is equivalent to the substance being to be precipitated. Means the amount of titrant we added would be equal to the amount of precipitate which is dissolved. I like to end here my next. I like to hand over to Samarth Patil. Samarth. Okay. Hello, I am Samarth Patil. My point is methods of precipitation titration. According to endpoint detection method, three main procedures are widely used depending on the type of application. These are Mohr method, Vollard method, and Fuzgens method. Next slide, Sai. Mohr's method. This method utilizes chromate as indicator. Chromate form a precipitate with silver, but this precipitate has a greater solubility than that of silver chloride. For example, therefore, silver chloride is formed first and after all chloride is consumed. The first drop of silver is excess will react with the chromate indicator giving a reddish precipitate. Two, in, 2 moles of silver plus chromate gives silver chromate. Next slide, Sai. In this method,
In this method, a neutral medium should be used since in alkaline solution, silver will react with the hydroxide ion forming silver oxide. In acidic solution, chromate will be converted to dichromate. Therefore, the pH of solution should be kept, kept at about 7. There is always some error in this method because a dilute chromate solution is used due to intense color of indicator. This will require additional amount of silver for the silver chromate to form. Thank you. Next point will continue Rushi Magar. Hello, ma'am. My name is Rishikesh Magar, and my point name is Hollard's method. ओके स्टार्ट करा. This is an indirect method of for chloride determination where an excess amount of standard Ag is added to chloride solution containing Fe as an indicator. The excess Ag is then titrated with standard SCN solution until a red color is obtained, which results for the reaction. Fe3 plus SCN to form gives FeSCN twice. The indicator system is very sensitive and usually good results are obtained. The medium should be acidic to avoid the formation of Fe. हॅलो मॅम, हा बोला. वेटिंग स्टुडंटला ऍड करा ना. साई देवसानी Yes, ma'am. वेटिंग स्टुडंटला ऍड करा. Yes, ma'am. Hello. हा बोला. The indicator system is very sensitive and usually good results are obtained. The medium should be acidic to avoid the formation of FeOH3. However, the use of acidic medium together with added SCN titrant increase the solubility of the precipitate, leading to significant error. This problem had been overcome by two main procedures. Thank you, ma'am. Next point, Tushar Naik Nore. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हा बोला. My name is Tushar Naik Nore. My point is Huygens method. Fluorescence and its derivatives are absorption to the surface of colloidal AgCl. After all colloidal is used, the first drop of Ag will react fluorescence APL, forming a reddish color. Ag plus APL gives AgF. Among these methods, the Hollard method is widely used because we हॅलो, hello पहिल्यापासून रीड करा अजून एकदा. slide. Huygens method, fluorescence and its derivatives are absorbed to the surface of colloidal AgCl. After all colloidal is used, the first drop of Ag will react with fluorescence APL. नाहीये. हॅलो, Hello, तुम्ही रीड करताय क्लोरोडाईल नाही येते, क्लोराइड आहे. chloride is used, the first drop of Ag will react fluorescence APL, forming a reddish color.
Ag plus FL gives AgF ammoning. Ammoning this method, the Pollard's method is widely used because we can detect the end point of precipitation titration very well. Thank you, ma'am. All of chance listening our precipitation. Thank you, ma'am, for give a chance of present in seminar. ओके ओके मॅम 45 ला होस्ट करता का? थांबा स्लाइड हे करू नका Yes, ma'am. मेथड काढा जरा फजान्स मेथड Ma'am. ओके तुषार नाईक नव्हते तुम्ही रिएक्शन सांगितली Ag प्लस प्लस FL इट गिव्स AgF हा बरोबर आहे ही रिएक्शन Silver plus fluorescence silver chloride. नाही तशी नाही रिएक्शन ती इथं खाली तुम्ही रिएक्शन दिले Ag प्लस प्लस FL Yes, ma'am. रिएक्शन बरोबर आहे का ती ते FL केले पण ते रिएक्ट होताना प्रोडक्ट फॉर्म होताना L कुठे गेला Madam, typing with mistake झाली. करेक्ट करा ते फ्लोरोसनचं फक्त F येते हा Yes, ma'am. ठीक आहे नेक्स्ट कोण आहे सेमिनार देणार आहे मॅम 57 नंबरला 45 ला होस्ट करा. 45 कोणाला करू दे? येस मॅम 45 ला करा. 45 ला करा Hello everyone. So today we are discussing the topic complex symmetric titration, types of EDTA titration, and metal ion indicators. Group participants are roll number 13, 45, and 50. Vaishnavi, next slide. Then the complexometric titration. Complexometric titration is a form of volumetric analysis in which the formation of a colored complex is used to indicate the endpoint of titration, in which complex it is formed by metal ion plus ligand. Complexometric titration are particularly useful for the determination of mixture of different metal ions in the solution, in which the simple ion is transformed into complex ion. Next. Then the principle. In complexometric titration, metal ions are titrated with complexing or chelating agents, means ligand. A complexing agent is any electron donating ion or molecule called ligand, which forms one or more covalent coordinate bonds with metal ions and produces complex which has different properties from those of free metal ion. Metal act as analyte, ligand is titrant, and it forms chelate, means complex ion. Next.
Then the type of complexing agents or ligands. The first one is unidentate, means ligand or a simple ligand. This ligand is attached to metal at one site. Example H2O, NH3. Then second type is multidentate, in which bidentate. The ligand attached to metal at two sites and contains more than one group capable for binding. For example, oxalic acid. Then tridentate ligand. It donates three pair of electrons and the ligand attached to metal at three sites. Then tetradentate ligand. It donates four pair of electron, ligand attached metal to four sites. Thank you. Hello, ma'am. Myself, Shweta Patil, roll number 50. Types of complexometric titration. त्याचे 4 टाइप आहेत. फर्स्ट डायरेक्ट टायट्रेशन, बॅक टायट्रेशन, रिप्लेसमेंट टायट्रेशन and fourth is indirect titration. तर पहिला टायट्रेशन घेणार आहोत आपण डायरेक्ट टायट्रेशन. इट इज द simplest and most convenient method in which the metal ion in the solution is buffered to the desired pH and titrate directly with standard EDTA solution. हे टायट्रेशन जे असतं ते नॉर्मल जसं ऍसिड बेस ऑर ग्रॅव्हिमेट्रिक टायट्रेशन असतंय त्या टाईप सारखं होतं हे. यात वर स्टँडर्ड घेतो आपण आणि खाली सॅम्पल ठेवतो. त्याच्यात इंडिकेटर टाकल्यानंतर कलर चेंज झाला की आपण म्हणतो की टायट्रेशन हे स्टार्ट झालंय. सगळे व्हॉल्युमेट्रिक टायट्रेशन जे असतात ते सगळे डायरेक्ट टायट्रेशन मध्ये येतात. नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड इज बॅक टायट्रेशन. EDTA फुल फॉर्म येईल का कोणाला? कोण सांगेल EDTA चा फुल फॉर्म? EDTA मीन्स व्हॉट? आवाज येतोय सगळ्यांना? आय एम ऑडिबल? Yes. हा, EDTA चा फुल फॉर्म सांगा तेवढा. EDTA मीन्स व्हॉट? Ethylene diamine tetraacetate. थँक यू. टायट्रेशन डायरेक्टली रिॲक्ट होत नाही. A direct titration of metal ions in solution is not always possible if the metal ion may precipitate from the solution in pH range necessary for the titration. When a suitable indicator is not available, in such cases, an excess of the standard EDTA solution is added. The resulting solution is buffered to the desired pH. The excess of the reagent is back titrated with standard metal ion solution. Example given: zinc chloride, zinc sulfate, magnesium sulfate. याचं मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला हे करते. नाही, मागची स्लाइड राहू देत. याचं एक एक्झाम्पल सांगते. EDTA जो आहे तो मॅग्नीज बरोबर डायरेक्टली इस्टिमेट होत नाही, करू शकत नाही बॅक टायट्रेशन मध्ये. त्यामुळं प्रॉपरली आपल्याला त्यात हे भेटत नाही. मग त्या टाइमला आपण काय करतो तर बिकर घेतो आणि त्यात मॅग्नीजचं सॅम्पल टाकतो. त्यात EDTA टाकतो. मग मॅग्नीजची क्वांटिटी डिटरमाइन करायची असेल तर स्टँडर्डची क्वांटिटी माहिती असायला पाहिजे. सपोज की आपण त्यात 100% EDTA टाकलाय, बिकरमध्ये टाकलं, प्रॉपर pH कंडिशन प्रोव्हाइड करायची त्याला, आणि दुसरे स्टॅबिलायझर टाकायचे. जसं की यात मर्क्युरी ऍटमॉस्फिअर प्रोव्हाइड केलं जातं. मर्क्युरी तो त्याची pH जी असती ती मेंटेन होती. मॅग्नीज EDTA बरोबर रिॲक्शन केली आणि प्रोडक्ट बनवला जातो. हा, घे आता पुढची स्लाइड घे. रिप्लेसमेंट टायट्रेशन थर्ड प्रोसेस आहे. रिप्लेसमेंट टायट्रेशन हे बॅक टायट्रेशनचं थोडंसं डेव्हलपमेंट फॉर्म आहे. बिकर मध्ये EDTA टाकला जातो. त्याची क्वांटिटी माहिती आहे. त्यात मॅग्नेशियम
In this method, weak EDTA complex of another metal ion is added to the solution of metal ion to be determined. Replacement or substitution titration are used for metal ions which react unsatisfactory with a metal indicator. The metal ion to be determined is treated with MgEDTA complex and the reaction as follows. याच्यात 2 मेटल आयन घेतले जातात. रिप्लेसमेंट नावातच हे आहे, आपल्याला समजून जातं की तिथं कशा ना कशाचं तर रिप्लेसमेंट होतंय. मॅग्नीज EDTA बरोबर रिॲक्ट होत नाही, त्यामुळे आपण मॅग्नेशियम घेतलं जातं पहिल्यांदा. आणि मॅग्नेशियम जेव्हा EDTA बरोबर रिॲक्ट होतो त्या टाइमला त्यांच्यात वीक बॉन्ड तयार होतो, म्हणून नंतरच्या टाइमला मॅग्नीज घेतलं जातं. And fourth and last type is indirect titration. This method is used to determine the ions such as halides, phosphate, and sulfate that do not form complex with EDTA. In the determination of sulfate ion, sulfate ion solution is treated with excess of standard solution of barium ion. The formed precipitate of barium sulfate is filtered off, and unreacted barium ions present in filtered is treated with EDTA. In this way, we are able to indirectly determine the amount of sulfate ion present in the sample. Indirect titration मध्ये जे हेवी मेटल असते, जे असते ते EDTA सोबत डायरेक्ट टायट्रेट होत नाहीत. जेव्हा आपण रिॲक्ट होतात तेव्हा ते काही प्रोटॉन्स किंवा हायड्रोजन्स आयन रिप्लेस करतात. नेक्स्ट कोण आहे? Ma'am, 57. मॅम 3 ला होस्ट करा. 6 नंबरला होस्ट करा. मॅम बाकी आहे आमचं अजून ते. हा, स्टार्ट करा, कंटिन्यू करा पुढे. My name is Vaishnavi Vilas Mane. My point is metal ion indicator. Requirement for metal ion indicator. First, the color must be sufficiently intense so that a minimum amount of indicator can be used. Second, the color contrast between the indicator and metal indicator complex should be readily observable. यामध्ये रंग पुरेसा तीव्र असणे आवश्यक असते, जेणेकरून कमीत कमी प्रमाणात निर्देशक वापरता येईल. आणि इंडिकेटर मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मध्ये कलर कॉन्ट्रास्ट सहज लक्षात येण्याजोग्या असला पाहिजे. The metal indicator complex should possess sufficient stability to ensure a sharp color change. However, it should be less stable than metal EDTA complex. The change in equilibrium from metal indicator complex to the metal EDTA complex should be sharp and rapid. मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मध्ये तीक्ष्ण रंगाची खात्री करण्यासाठी पुरेशी तीव्रता असणे आवश्यक असते व EDTA पेक्षा कमी स्थिर असायला हवे. Example of metal ion indicator: Arium black tea mordant black second EDTA. It is dark powder with a slight metallic luster. It is used to estimate Mg, Zn, Mn, Cd, Hg, Pb, Cu, Al, Fe, Pi, Co, Ni, and Pt metal ion. Endpoint wine red to blue. Murex estimate Ca, Ni, Co, Zn, Cd, Cu. Line is
in EDTA titration. The indicator is prepared by dissolving Meroxide powder in water. Aqueous solution of Meroxide is unstable, hence it must be prepared freshly. Dilute at equivalence point. Thank you. हॅलो वैष्णवी माने. हो. तुम्हाला नाव नाहीत का माहिती? CANICOZ. हो मॅम माहित आहे की. मला सांगू का मॅम ह्याचं? EDTA titration मध्ये वापरला जातो. त्यांची नावं सांग. CA म्हणजे काय आहे? NI म्हणजे काय आहे? कोबाल्ट, झिंक, कॉपर, निकेल, कॅल्शियम, निकेल, कोबाल्ट, झिंक, कॅडमियम, कॉपर. ओके ठीक आहे. थँक्यू मॅम. मॅम रोल नंबर 3 ला होस्ट करा. रोल नंबर 3 ला होस्ट करा. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड स्टार्ट इव्हनिंग. करते हैं मैम. Hello ma'am, my screen is visible. हा यस. Hello ma'am, good evening. Our topic name is gravimetric titration. It is presented by the Amina Bhagwan, Jadov, Pratiksha and Kongare Archana, me, guided by the Sneha Gue ma'am. Next slide. In gravimetric titration, we will discuss the following things: introduction, properties of gravimetric titration, advantages and disadvantages, process involved in gravimetric titration, application of gravimetric titration, factors affecting precipitation, steps in gravimetric titration. I request to Pratiksha Jadhav to continue the next slide. Thank you, Archana. Good evening, ma'am. गुड इव्हनिंग. Today, now will we discuss gravimetric titration. त्यामध्ये फर्स्ट gravimetric titration. Gravimetric हा एक ग्रीक वर्ड आहे. ग्रॅव्ही मीन्स टू वेट अँड मेट्रिक्स मीन मेजर. म्हणजे ग्रॅव्हिमेट्रिक टायट्रेशन हे वेट मेजर करण्यासाठी यूज केलं जातं. इंट्रोडक्शन, त्यामध्ये फर्स्ट gravimetric method are quantitative method that are based on determining the mass of pure compound to which the analyte is chemically related. म्हणजे ग्रॅव्हिमेट्रिक मेथड ही एक क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहे. यामध्ये जे केमिकल सोल्युशन असतं त्यामधील प्युअर कंपाऊंडचं मास आपल्याला डिटरमाइन करायचं असतं. It is based on precipitating the component of the substance under test from solution as insoluble compound of non-chemical composition. म्हणजे ग्रॅव्हिमेट्रिक टायट्रेशन हे प्रेसिपिटेट वर डिपेंड असतं. यामध्ये जेव्हा आपण एखादी रिएक्शन करतो तेव्हा त्या सोल्युशन मध्ये जे इनसोल्युबल कंपाऊंड असतात फॉर्म होतात त्यालाच आपण प्रेसिपिटेट म्हणतात आणि ते बॉटमला तयार होतात म्हणजे बॉटमला असतात. For this process, the separation of specific element from the sample compound should be achieved effectively. म्हणजेच या प्रोसेस मध्ये आपण जे
ज्या सॅम्पल कंपाऊंड मध्ये स्पेसिफिक एलिमेंटचं सेपरेशन इफेक्टिव्हली करू शकतो. नेक्स्ट स्लाइड. Properties of gravimetric titration. It is a traditional method of separation of element. ही एक ट्रेडिशनल मेथड आहे की ज्यामध्ये आपण एलिमेंटचं सेपरेशन करू शकतो. इट इज अ चीप, सिम्पल टू कॅरी आउट अँड ॲक्युरेट. ही या मेथड मध्ये ॲपरेटस हे जास्त लागत, म्हणजे ॲपरेटस खूप लागत नाहीत, त्यामुळे आपण लगेच करू शकतो आणि ह्याचा जो रिझल्ट येणार आहे तो ॲक्युरेट असतो. Third point, apparatus required to carry out gravimetric analysis are easily available. जे gravimetric analysis साठी जे apparatus लागतात आपल्याला ते easily मिळून जातात. A wide range of sample concentration can be carried out through gravimetric analysis. यामध्ये सॅम्पलची क्वांटिटी नॅनोग्रॅम असो किंवा किलोग्रॅम असो, आपल्याला त्याचं वेट करता येतं. नो कॅलिब्रेशन रिक्वायर्ड. यामध्ये कॅलिब्रेशन करण्याची गरज लागत नाही. डिफरन्स वे ऑफ सेपरेशन. त्यामध्ये फर्स्ट प्रेसिपिटेशन मेथड, होलाटायलायझेशन किंवा इव्होल्युशन मेथड, आणि थर्ड इलेक्ट्रो अनालिटिकल मेथड. Precipitation method. In this method, there is a conversion of analyte, spirally soluble precipitate, filtered the precipitate and washed the precipitate so as it becomes free from impurities. म्हणजे यामध्ये आपण जो एनालाइट आहे त्याला सोल्युबल करून घेणार आहोत, नंतर त्याचा प्रेसिपिटेट फॉर्म होणार आहे. तो प्रेसिपिटेट फॉर्म झाला त्याला फिल्टर करायचं, नंतर तो प्रेसिपिटेट वॉश करायचा. या प्रेसिपिटेट वॉश केल्यामुळे त्यामध्ये इम्प्युरिटी राहत नाही, तो फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटी होतो. होलाटायलायझेशन किंवा इव्होल्युशन मेथड. या मेथड मध्ये द एनालाइट और इट्स डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट इज होलाटायलाइज्ड ॲट सुटेबल टेम्परेचर. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये जो एनालाइट आहे किंवा त्याचं जे डिकम्पोजिशन तयार होते ते सुटेबल टेम्परेचरला होलाटाईल होते, म्हणजे यामधील वॉटर कंटेंट निघून जाते. द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड अँड वेट. जो प्रोडक्ट भेटणार आहे आपल्याला तो कलेक्ट करायचा आणि त्याचं वेट करून घ्यायचं. द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइन. यामुळे आपल्याला त्याचं मास, त्या प्रोडक्टचं मास डिटरमाइन करता येतं. इलेक्ट्रो अनालिटिकल मेथड. इन दिस मेथड द एलिमेंट to be estimated is deposited electrically on a suitable electrode by controlling the experimental condition. ह्या पण मेथड मध्ये इलेमेंटचं मेजरमेंट करायचं आपल्याला. यासाठी एका बीकर मध्ये सोल्युशन घ्यायचं, त्यामध्ये जे इलेमेंट वर ते इलेक्ट्रोड डीप करायचे आणि यामध्ये आपण ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण त्याची कंडिशन चेंज करू शकतो, म्हणजे टेम्परेचर किंवा पीएच. ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस. ऍडव्हान्टेजेस: ॲक्युरेट अँड प्रिसाइज. नंतर पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एरर कॅन बी चेक्ड. म्हणजे यामध्ये जे एरर येणार आहे ते आपण डिटेक्ट करू शकतो, म्हणजे फ्लक्च्युएशन टेम्परेचर किंवा कॅलिब्रेशन एरर किंवा अदर प्रॉब्लेम येत असेल तर ते आपल्याला समजतात. इट इज अ ॲब्सोल्यूट मेथड. ही एक ॲब्सोल्यूट मेथड आहे, रिलेटिव्हली इनएक्सपेन्सिव्ह. Disadvantages: but there are potential problems with gravimetric analysis that must be avoided to get good result. ह्यामध्ये जे पोटेन्शियल प्रॉब्लेम येतात त्यामुळे ह्याचा रिझल्ट आपल्याला काही वेळेस गुड येऊ शकत नाही. प्रॉपर लॅब टेक्निक इज क्रिटिकल. यामध्ये जी लॅबची टेक्निक आहे ती थोडी अवघड असते. केअरफुल अँड टाइम कंझ्युमिंग. ही काळजीपूर्वक मेथड करावी लागते आणि ह्याला वेळ लागतो. व्हेरी ॲक्युरेट वेट. ह्यामध्ये जे आपण वेट घेणार आहोत ना ते ॲक्युरेट असायला पाहिजे. अँड को प्रेसिपिटेशन. थँक्यू मॅम. Hello, ma'am. Good evening. I am Marchana Kongari.
द प्रोसेस ऑफ ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस म्हणजे आपण एका कंपाऊंडचं मास कसं काढावं ते प्रोसेस मी डिस्कस करणार आहे इथं. अ वेटेड सॅम्पल इज डिझॉल्व्ड. एक सॅम्पल घेऊन ते वॉटर मध्ये डिझॉल्व करायचं अँड एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजंट इज ऍडेड टू द सोल्युशन. मग त्यामध्ये प्रेसिपिटेटिंग एजंट ऍड करायचं. द रिझल्टिंग प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, ड्रायड अँड वेटेड. जे काही प्रेसिपिटेट फॉर्म झालेलं आहे ते फिल्टर, ड्राय आणि वेट करायचं. फ्रॉम द मास अँड नोन कंपोजिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट द अमाऊंट ऑफ ओरिजिनल आयन कॅन बी डिटेक्टेड. जे काय अगोदर इनिशियल मास आपण ऍड केलो वॉटरमध्ये ते मास आणि आता प्रेसिपिटेट मध्ये जे काय मेजर केलो त्या दोन्ही मिळून आपण अमाऊंट ऑफ ओरिजिनल आयन कॅन बी डिटेक्ट. ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ ओरिजिनल आयन आपण काढू शकतो. स्टॅचिओमेट्री इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे लास्टला आपण केमिकल इक्वेशन राईट करणं हे नेसेसरी आहे. Example, sulfate ions when react with barium chloride, it gives barium sulfate and Cl minus. The process फर्स्ट काय करायचं, वेटेड अनालाइट म्हणजे सल्फेट आयन वेट करायचं, मग ते डिझॉल्व्ह करायचं डिस्टिल वॉटर मध्ये. मग नंतर ऍडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजंट म्हणजे BaCl2 बॅरियम क्लोराइड प्रेसिपिटेटिंग एजंट आहे ते ऍड करायचं. इट रिझल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल प्रेसिपिटेट. मग बॅरियम सल्फेटचं प्रेसिपिटेट फॉर्म होतं जे काय इनसोल्युबल आहे सोल्युशन मध्ये. आणि ते प्रेसिपिटेट काय करायचं, फिल्टर, वॉशड टू रिमूव्ह इम्प्युरिटीज. त्या प्रेसिपिटेट मधले इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी आपण त्याला फिल्टर आणि वॉश करायचं. इटेड इफ नेसेसरी, प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन आणि वेटेड. जे काय आपण प्रोडक्ट मेजर केलाय ते इट करायचं नेसेसरी, म्हणजे नेसेसरी असेल तर इट करायचं, नाही तर नाही, आणि ते वेट करायचं. We calculate the percentage of mass of pure compound by following formula. The percentage mass of pure analyte is calculated by the following formula is equal to weight of precipitate into gravimetric factor into 100 divided by the weight of initial sample. ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर म्हणजे काय, आपण जे काय प्रेसिपिटेट फॉर्म झाला आपलं बॅरियम सल्फेटचं, त्यामधले 2 आयन्स असतात, बॅरियम आणि सल्फेट आयन. आपल्याला सल्फेट आयन्सचं माहित नाही मास किती आहे, पण बॅरियमचं माहित आहे. म्हणून काय करायचं, मास ऑफ बॅरियम आयन डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ बॅरियम सल्फेट, त्या दोन्हीचं डिव्हिजन घेऊन आपल्याला बॅरियम सल्फेट आयन्सचं मास आपण काढू शकतो. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेसिपिटेशन. आपण जे काय प्रेसिपिटेशन फॉर्म होतं त्या प्रेसिपिटेशनला कुठले फॅक्टर अफेक्ट करतात. फर्स्ट, चॉईस ऑफ प्रेसिपिटेशन. सेकंड, अमाऊंट ऑफ प्रेसिपिटेशन. थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. फोर्थ, इफेक्ट ऑफ pH. फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. फर्स्ट, चॉईस ऑफ प्रेसिपिटेशन. The precipitant should be such that it produces a precipitate which is completely insoluble. जे काही रिएक्शन मध्ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होतं ते इनसोल्युबल असायला पाहिजे त्या सोल्युशन मध्ये. मेनी चिलेट कंपाऊंड्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर. जे काही चिलेट कंपाऊंड असते ते इनसोल्युबल असतात वॉटर मध्ये. सो मेटल आयन्स मे बी क्वांटिटेटिव्हली प्रेसिपिटेट. म्हणून मेटल आयन्स ते इझिली आपण क्वांटिटेट करू शकतो प्रेसिपिटेट मधून. The precipitate obtained with organic reagents are often coarse and bulky. जे काही प्रेसिपिटेट फॉर्म होते मेटल ऑर्गॅनिक रिएजंट सोबत ते म्हणजे जास्त असतात, बल्की अँड कोर्स असतात. एन्स कॅन बी इझिली हँडल्ड, म्हणून ते आपण इझिली हँडल करू शकतो. फर्दर, मेटल चिलेट्स आर मोस्टली अनहायड्रस एन्स द प्रेसिपिटेट ड्राय क्विकली. म्हणजे जे काय मेटल आयन्स असतात ना त्यामध्ये वॉटर कंटेंट कमी असतं, म्हणून ते प्रेसिपिटेट काय होतात, इझिली ड्राय होतात. सेकंड, अमाऊंट ऑफ प्रेसिपिटंट. द अमाऊंट ऑफ प्रेसिपिटेट ऍड इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स. अमाऊंट ऑफ प्रेसिपिटंट किती ऍड करतो त्याच्यावर पण आपलं प्रेसिपिटेटिंग फॅक्टर ते
affect करतं. The excess of precipitant provide excess of common ions and the solubility of the precipitate is decreased. एक्सेस प्रेसिपिटेट ऍड केल्यावर द कॉमन आयन त्यामधले इन्क्रीज होतात म्हणून त्याचं सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिक्रीज होतात. थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. The solubility product of the substance is constant only when its temperature is unaltered. म्हणजे सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट कॉन्स्टंट असतं. जेव्हा की टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यावर त्याचं सोल्युबिलिटी रेट पण कॉन्स्टंट असतं. युजली द सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जसं जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं तसं तसं त्याचं सोल्युबिलिटी पण इन्क्रीज होतं. When the precipitation is carried out at a high temperature, the precipitate formed is of high purity due to the better crystal structure. जेव्हा आपण प्रेसिपिटेट हाय टेम्परेचर मध्ये प्रिपेअर करतो, फॉर्म होता, तेव्हा ते हायली प्युअर असतात ड्यू टू बेटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. म्हणजे त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर मुळे ते हायली प्युअर असतात. Hence, wherever possible, precipitation which is carried out at high temperature most advantageous, but then it should be cooled before filtration. म्हणून प्रेसिपिटेशन जे काय आपण हाय टेम्परेचर मध्ये फॉर्म करतो ते मोस्ट इफेक्टिव्ह म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस आहे आपल्याला. म्हणजे आपण ते इझिली फॉर्म करू शकतो, पण ते फिल्ट्रेशनच्या अगोदर आपण त्याला कूल करून घेतलं पाहिजे त्याला. इफेक्ट ऑफ pH. Fourth point, effect of pH. The solubility of precipitate with the change in pH of the solution is inevitable. म्हणजे प्रेसिपिटेटचं सोल्युबिलिटी त्या pH चेंज वर पण डिपेंड असतात. द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेंट. ते pH जे काही इफेक्ट आहे ते टाइप ऑफ प्रेसिपिटेंट वर पण डिपेंड असतात. जनरली द प्रेसिपिटेट ऑफ मेटल हायड्रॉक्साइड्स अँड दोज ऑफ sparingly soluble salts of weak acid are precipitate only in alkaline or neutral pH range. जे काय मेटल हायड्रॉक्साइड्स आहेत आणि स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स ऑफ वीक ऍसिड आहेत ते प्रेसिपिटेट कधी होतात, फक्त अल्कलाइन मीडियम मध्येच प्रेसिपिटेट होतात किंवा नाहीतर न्यूट्रल मीडियम मध्ये प्रेसिपिटेट होतात. Smaller the dissociation constant for acids, higher the pH required for practically complete precipitation of its salt. जेवढं स्मॉलर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असतं तेवढंच हाय pH म्हणजे रिक्वायर आपल्याला लागतं टू कम्प्लीट प्रेसिपिटेशन. म्हणजे कम्प्लीट प्रेसिपिटेट व्हायला हाय pH लागतं आपल्याला. Fifth point, effect of complex formation. In the presence of certain ions, the desired components is likely to form complex ion having higher dissociation constant. This will lead to incomplete precipitation. म्हणजे desired components likely जे काय कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता, हायर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असतं जे काय कॉम्प्लेक्सचं त्याच्यामुळे काय होतं, इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होतं. सो द अनवॉन्टेड आयन शुड बी प्रिव्हेंटेड. म्हणून त्यामधले अनवॉन्टेड जे काय आयन्स आहेत ते प्रिव्हेंट करायला पाहिजे टू गेट द प्रेसिपिटेट कम्प्लीट प्रेसिपिटेट. म्हणजे कम्प्लीट प्रेसिपिटेट होण्यासाठी आपण अनवॉन्टेड आयन्स त्यामधलं रिमूव्ह केलं पाहिजे. Masking is the procedure of forming soluble complexes with the unwanted ions and thus keeping them in the solution. मास्किंग एजंट ऍड करायला पाहिजे. म्हणजे ते मास्किंग एजंट काय करतात, ते सोल्युबल कॉम्प्लेक्सेस जे काय कॉम्प्लेक्सेस आहेत ना ते अनवॉन्टेड आयन सोबत सोल्युबल करतात. म्हणून ते मास्किंग एजंट सोल्युशन मध्ये असणे गरजेचं आहे. थँक्यू. Hello, ma'am. I'm audible? Yes. Okay. Now we'll discuss the next point, that is step involved in gravimetric titration. There are 9 steps. First is sampling. Second is dissolution of sample. Third is precipitation. Fourth is testing of completeness of precipitating reaction, digestion or aging.
6th is filtration. 7th is washing of precipitate. 8th, drying or heating of precipitate, weighing and calculation. Now we'll see the first, that is sampling. Here they are saying an ideal sample should be identical in all its property with bulk of material from which it is taken. आइडियल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका स्ट्रक्चर, सबके प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए. दे शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. Second is the sample should be homogeneous and in the form of powder. हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए और पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए. Cost of test, value of product, end use of process, accuracy of test method, and the nature of material used are considered. Next point is dissolution of sample. To dissolve the sample analyte, take a clean beaker and transfer the weight sample completely to the beaker. अभी हमको जो सैंपल हमने पहले कलेक्ट किया है उसको भी डिसॉल्व करना होगा. तो पहले हम एक बीकर लेंगे, क्लीन बीकर, और उसके अंदर అభ్యాస్ చేసేట్లేదా దుపార్సంటే ఏమని చేసిండ్లా నాది నాది ఉంటే మీది మీది ఉంటది మంచి టీవీ చాలు చేసుకొని కూర్చున్నారు ఏ నువ్వు పోతాను కానీ roll number 37. Okay, we'll continue. The second point, that is dissolution of sample. So जो हमने सैंपल लिया है उसको हम एक क्लीन बीकर में लेंगे और कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे. और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड सफिशिएंट वाटर और एसिड और अल्कली टू द सैंपल टू गेट क्लियर सॉल्यूशन. अब जो हमने बीकर में सैंपल लिया है उसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर या फिर एसिड और अल्कली टू गेट. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए. दैट्स व्हाई वी विल ऐड दिस थिंग्स. Third point, if the heating is necessary for dissolution, then heat the solution on a water bath gauze to form the clean solution. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभी हमको if अगर यहाँ पे हीटिंग की जरूरत है तो हम हीटिंग करेंगे to dissolve the solution, to dissolve the sample in the water properly. Next point is precipitation. Proper choice of precipitant is based on the specificity and selectivity of reagent. Precipitant मतलब क्या? जो substance solution में precipitate form करेगा उसको precipitant बोलते हैं. Just like precipitating reagent. Next point is precipitation are generally carried in a resistant glass beaker with slow addition of dilute solution of precipitant with sufficient stirring. अब जो हमने बीकर में सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट. हमें कैसे ऐड करना है? एकदम स्लो ऐड करना है और कंटिन्यूअस स्टरिंग करना है. नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ हॉट सॉल्यूशन. ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, जो मिक्सचर बना रहे हैं, हमें उसे हॉट सॉल्यूशन में करना है. A very large excess of precipitant may lead to increase the solubility. अगर हमने precipitant मतलब precipitating reagent अगर excess में ऐड किया तो solution में जो precipitate है वो soluble हो जाएगा. I am audible? Yes. Yes. Okay, fourth point, that is testing of completeness of precipitation reaction. अब हमने precipitate रिएजेंट ऐड किया था लास्ट पॉइंट में. अब यहाँ पे हमको चेक करना है हमारी जो रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन है, कंप्लीट हुई है क्या नहीं हुई है. सो टू चेक द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एडेड इन स्लाइट एक्सेस. यहाँ पे बोला है हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो हमको जो रिएजेंट ऐड करना है वो थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना है. इन द प्रोसीजर during the formation of precipitate, it is allowed to settle down and then few drops of precipitating agent are added slowly through the upper supranunt liquid. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कंटिन्यू करना है. जब हम रिएक्शन
मतलब ये रिएक्शन हो रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है, जिससे जो भी प्रेसिपिटेट है वो नीचे जाके सेटल हो जाए। देन उसके बाद में हमको रिएजेंट ऐड करना है, स्लोली ऐड करना है, और ऊपर मतलब अभी बीकर के अंदर 2 सॉल्यूशन तैयार होंगे, जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल होगा, और जो ऊपर का सॉल्यूशन है उसको उन्होंने बोला है अपर सुप्रानेंट लिक्विड, उसके अंदर हमें रिएजेंट ऐड करना है। थर्ड पॉइंट है, इफ प्रेसिपिटेशन अकर्स एट दिस स्टेज द प्रेसिपिटेशन इज नॉट कंप्लीट। अगर प्रेसिपिटेशन अभी जस्ट हुआ, मतलब रिएजेंट ऐड किया और प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज इनकम्प्लीट। उसके बाद में मोर रिएजेंट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें और रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज डाइजेशन और एजिंग। Digestion is a process keeping the precipitate within the mother liquor for a certain period of time. अभी मदर लिकर क्या है यहाँ पे, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो पूरे सॉल्यूशन को मदर लिकर बोलते हैं। यहाँ पे डाइजेशन में क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे स्टेबल करने के लिए रखना है। देन ड्यूरिंग डाइजेशन स्मॉल पार्टिकल डिजोल्व एंड लार्ज पार्टिकल ग्रोज। ये सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो ऐड हो जाएंगे, मतलब दोनों जॉइन होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस हेल्प टू प्रोड्यूस लार्ज क्रिस्टल्स दैट आर मोर इजीली फिल्टर्ड फ्रॉम सॉल्यूशन। यहाँ पे अभी जो स्मॉल सॉल्यूशन है, सॉरी स्मॉल पार्टिकल्स है, वो लार्ज क्रिस्टल में फॉर्म होंगे, एंड इट इज इजी, हम उसे इजीली फिल्टर कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। During digestion at elevated temperature, a small particle tends to dissolve and reprecipitate on large one. जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो ऐड हो रहे और बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे। इंडिविजुअल पार्टिकल accumulate, absorbed impurity tend to go into solution. Next is filtration. In this operation, precipitate is separated from the mother liquor. अभी हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसे सेपरेट करना है। वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। डिफरेंट फिल्टर मीडिया हम यूज करेंगे। अब फिल्टर मीडिया की चॉइस किस पे बेस्ड है? 3 चीजों पे, दैट इज नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, कॉस्ट ऑफ मीडिया एंड हीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। The impurities on the surface of precipitate can be removed by washing of precipitate. अब जो भी हमने precipitate हमारा जो precipitate form हुआ है उसके अंदर impurities हो सकती है, so to remove that impurities we have to wash the precipitate. In addition, mother liquor which is entrapped with the precipitate is also removed by washing. यहाँ पे बोला है जो हमने precipitate form किया है अब हमने प्रेसिपिटेट को सेपरेट किया मदर लिकर से, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स मदर लिकर के प्रेसिपिटेट में आ जाते हैं, तो उसको हम वापस रिमूव करने के लिए अगर वॉशिंग से वो भी रिमूव हो जाएंगे। मेनी प्रेसिपिटेट आर नॉट वॉश्ड विथ वाटर बट वॉश्ड विद द वॉशिंग सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे वॉशिंग प्रोसेस के अंदर वाटर से ही इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं हो सकते, इसलिए हम वॉशिंग सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ वॉशिंग सॉल्यूशन आर एज फॉलो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉशिंग सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट, washing with solution of electrolytes, washing with substance which suppress the hydrolysis of the precipitate. It is drying. The main objective of drying is to convert the precipitate to weighted form and having constant composition. अभी हमें प्रेसिपिटेट को ड्राई क्यों करना है? क्योंकि ड्राई करने से हम उसको वेट कर सकते हैं, उसका वजन हम गिन सकते हैं। Okay, then it is heated to remove water and remove the absorbed electrolyte from the washing solution.
तो यहाँ पे क्या बोला है, हीट हीट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको वाटर मॉइस्चर निकालना है प्रेसिपिटेट में से, और हीट इसलिए भी करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें रिमूव करने हैं। ड्राइंग और ignition, drying or ignition process will depend on the nature of precipitate and the filtering media used for the purpose. अब हमें ड्राई करना है या फिर ड्राई करना है या फिर इसे बर्न करना है, ये किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, हमारा प्रेसिपिटेट कैसा है उस पे डिपेंड है, एंड फिल्ट्रेटिंग मीडिया जो हमने यूज किया था. So what is drying? Drying is the term used when temperature is not more than 250 degrees Celsius. And that is ignition. Ignition मतलब burn करना है या फिर heat करना है. Ignition is the term when temperature is in between 250 to 1200 degrees centigrade. The last is the ninth, weighing and calculation. जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है, अब हम इसे वेट करेंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे उसका. द ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ फॉर्मूला. The gravimetric factor is the ratio of the formula weight of substance sort of that of substance weight. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. That is a gravimetric factor. A gravimetric factor converts gram of a compound into a gram of a single element. अब यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर से क्या करते हैं, हमारे पास पूरा एक कंपाउंड है, कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो एक्सप्लेन किया है. टू फाइंड द ग्रेविमेट्रिक फैक्टर ऑफ क्लोरीन आयन इन सिल्वर क्लोराइड. सो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिसोसिएट करेंगे AgCl को इन Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. ग्रेविमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ द क्लोरीन आयन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड. मॉलिक्यूलर मास 35.5 है और उसका AgCl का मास है 143.3. तो आंसर आ गया उसका 0.24. थैंक यू all of you for listening our seminar. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. ठीक आहे. बघा उद्याच्या लेक्चरला आपण घेऊया राहिलेल्यांचे सेमिनार, जे कोण राहिले त्यांनी. आता जे आज आले त्यांनी ॲब्सेंट राहू नका, समोर येऊन सेमिनार द्यायला लागते. प्रिपरेशन करून या. आणि थर्ड आपल्या आता जी काही प्रॅक्टिकल एक्झाम होणार आहे त्यासाठी 3 युनिट राहतील. थर्ड, फोर्थ नाही, युनिट थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. आणि सेकंड सेक्शनला पण तेच युनिट आहे. वायवाला पण 3 युनिट.